Hello，大家好。不知道大家有没有听到我这边正在下着倾盆大雨。这节目呢，我也会聊一个比较严肃的话题，就是不知道大家有没有看过上个星期日，也就是8月23号发生的美国威斯康星枪击事件。这件事情呢，经过是这样子：上个星期日，也就是8月23号当日，3名威斯康星的警察向一名黑人的背后连开7枪，导致这个黑人身受重伤。是有一名路人嘛，他把整个事件的经过拍下，然后放在网上，然后这件事情当然是引起了轩然大波，大批的愤怒的民众走上街头去抗议，再次和警察发生冲突。当时的威斯康星州长就下令说要实施宵禁，而且也派遣了国民警卫队来对应这一次的抗议。我相信大家听到这件事情，肯定第一反应就是会想到今年5月发生的弗洛伊德事件。当时弗洛伊德事件发酵的经过也是非常相似，当时是一名白人警察跪压住一名黑人的头部，导致这名黑人当场窒息而死。这件事情也是经别人拍摄，然后放在了网上，然后愤怒的情绪蔓延整个美国，甚至推动了当时美国警察系统的改革。但是很快3个月后，就又发生了这个威斯康星的枪击事件。我当时看这个视频的时候，觉得最震惊的一点就是，为什么一个警察可以对疑似罪犯，甚至都还没有确定的情况下，就连开这么多枪，而且是他的3个小孩目睹了全过程。受害者也就是布莱克，他的3个小孩年龄都非常小，一个3岁，一个5岁，最大的也才8岁而已。我相信这件枪击事件，就是有一个警察对着你爸爸的背后连开了7枪，这种事情肯定会对于他们心灵就是留下不可磨灭的伤害。当时拍下这个视频经过的那个路人也说，当天的晚上就是根本无法入眠，然后愤怒震惊他当时对 CNN 的记者就说，其实警察一直想让民众知道，他们是为了保护我们，然后服务于我们而存在的，但是他们的行为却一直不让我们相信他们，不让他们为我们服务，因为我们害怕自己的安全受到威胁。这一点是非常可悲的，因为也许一个国家想要建立民众的信任，需要许多人的努力，许多代人的努力，但是摧毁它可能只需要几个瞬间。我是18岁来到新加坡的嘛，然后我一直觉得自己非常的幸运，因为不管是在中国还是在新加坡，我都没有特别担心过自己的安全问题。以前我认为这一切都是理所当然的，但现在慢慢长大了，我就意识到这一切其实不是理所当然，而是一个国家需要在背后付出许多努力，它的国民才可以这么安全的。然后今天就想来聊一聊，为什么类似的暴力枪击事件在新加坡不可能会发生，然后这个国家到底做了哪些努力来避免这样子的事情呢？首先我觉得第一点非常重要，就是对于不同种族的态度。大家都知道新加坡的3大种族嘛，华人、马来人、印度人，然后华人占的比例呢是76.7%，马来人是13.9%，印度人是7.9%，然后剩下的1.5%呢是其他的种族。在这样一个多元文化糅杂的环境里面，我就觉得每一个新一代的新加坡人和新一代的移民都需要重新建立起属于自己的身份认同，同时呢也保留属于自己民族的传统文化。之后呢，我就觉得新加坡特别像一个大家庭了。然后这个时候，如果爸爸妈妈对其中一个小孩特别好，而冷落了其他的小孩，我相信所有的小孩都不会很开心，大家的发展也都不会很好。所以说，民族之间和谐共处，其实对新加坡来说是非常重要的。这里大家也可以看看新加坡总统的一个访谈。In the early days, I was there for primary and secondary school. There were very few Malay kids. In fact, in my whole class, I'm the only Malay. The experience was generally very good, but there was one time when this little girl in primary school, she refused to hold my hand because I'm of a different race. I remember that. It's so many years, but somehow it stuck in my mind. Fortunately, I have other experiences. I had very good friends in Singapore Chinese Girls' School who are Chinese, and we had great times with those friendships.
The parents play a very important part to teach you about respecting other people, other races. We all should bear the responsibility because we will all go through the negative experiences. So if our society is actually going to be very, very negative, the one who suffers is not somebody else, it's you and your family as well. Once we begin to acknowledge and realize the importance of the negative things that can happen, you will actually want to take on the responsibility. But David, I don't think that as a majority you suffer the same as a minority. There are certain societal pressures that affect a minority. I'll give you a personal anecdote. I was on set filming, and this particular person who is an actress, she comes over and she's like, hey, hi, good morning. Hey, hi, good morning. Hey, Divian, what is happening? Oh my God, no. Right? Yeah. At that moment did I realize, oh, I'm Indian to you. You're different. I'm different. I'm different. But you see, in highlighting that will disrupt some form of social dynamic, we are going to be seen as being overly sensitive and not being able to take a joke. But we receive that every single day. As we grow up, it's a constant pressure that is not represented or evident, say, to the majority as much, I feel. You are absolutely right, and I actually agree with you. The question is that you being Chinese in the majority group ought to be more sensitive. When the Chinese are together, sometimes you tend not to take note. But for the minority group, it's very obvious when you are in the minority. You put me in the group of female, my gender identity get activated, right? But when you put me in the group of half males, half females, 50-50, I don't think about gender. When you are in the majority, you need to be more sensitive. This internalization of respect for different ethnic groups is real. It's not something that is politically correct. One example is if you see somebody on social media and say something like racist, or really bad towards one particular religion, you notice immediately in real time, hundreds of people will admonish the person. Now remember, all those people doing the scolding, actually it is anonymous. There is no need to be politically correct. And one way to think about it is the golden rule, you see. Would you like what you're going to say to be said about you? And when you realize that, no, you don't want, you probably will not choose to say those nasty. 有做哪些努力来维持这个各个种族之间的和谐共处呢？第一个就是生活的共荣。其实早在殖民时期，新加坡实行的是分而治之。然后什么是分而治之呢？就是当时是同一个种族的人才会住在一起。也因为这个做法然后不一样的民族之间当然会互相不理解嘛，因为也没有了解过别人种族的文化，产生了许多种族之间的冲突。当时这个也成为社会动荡的根源之一。为了避免只有单一的种族才会生活在一起，然后促进不一样的种族之间沟通交流，产生感情，然后新加坡是怎么做的呢？他们在1989年，真的非常早，1989年的时候就通过了一条法令，种族融合政策。然后这个政策就是让不一样种族的人，然后生活在一起，生活在一个社区里面。新加坡都有祖屋区嘛，然后这个时候他们分配就是按照比例，比如说新加坡的华人占总比例的76.7%，那么在这个社区里面，华人的比例就不可以超过84%。马来人占全国总人口的13.9%嘛，然后在这个社区里面，可能它就不可以超过22%，类似之类的比例。不管是在购买新祖屋，或者是你要卖掉自己的房子，这个比例都不可以被打破。比如说呢，在这个社区里面，华人占的比例已经很高了，那么剩下的房子他们肯定就不会再卖给华人了，而是把剩下的配额留给马来人或者是印度人，让大家可以有机会促进彼此的感情，然后增强交流。这个我还是有点体会的，因为当时毕业了之后我需要一个人出来住，然后当时我记得我租的房子左手边就是一家印度人，然后右手边就是一家马来人。当时是2015年的7月，正好是马来新年嘛，当时他们家门口就是张灯结彩，然后许多漂亮的小彩灯，然后就装饰他们家的门口。当时我是第一次一个人住，然后脱离了小伙伴，心里还有一点凄凄然，但是因为每次回家都看到这样一副热闹的景象，心里其实还是觉得挺开心的。然后刚才也说到说左手边是一家印度人嘛，他们家就更加神奇了，就是首先他们家很喜欢种一些小花小草，然后每次我要去电梯的时候就会经过他们家门口。我是早上8点半上班嘛，然后他们家就会飘出一股特别香的烙饼味儿，然后要不然就是那种
烧鸡腿的味道，我不知道是不是烧鸡腿，但是我每次都想象那个是烧鸡腿的味道。然后有一天呢，我去上班的时候在等电梯，然后就听到有人在叫我，原来是那家就是走出来一个印度老奶奶，然后她拿了一个饼，然后就说姑娘你路上吃了，新邻居啊，希望大家都好这样子，其实还是特别感动的。就是我觉得通过这样子的相处，然后这样子生活在一起，远亲不如近邻嘛，然后慢慢的大家都会产生感情，然后也慢慢的试着会去了解一下其他不同文化他们的魅力在哪里。民族冲突我觉得是一个非常不理性的行为，因为不了解所以有偏见嘛。新加坡的祖屋政策呢，就是让不同的种族可以有机会互相交流，然后通过日常的生活在一起而增进感情。我觉得这一点真的是非常的聪明，然后不仅解决了大家的住房问题，然后也消除了不一样种族之间的隔阂和矛盾。但是在美国呢，可能这一点就非常难解决了，因为大家都知道，在美国好社区和坏社区之间的差异非常明显。以加州为例，位于北加州的旧金山湾区几乎都是好社区，好社区一般都有 HOA 对社区安全的投入很高，比如安装摄像头、雇佣保安，对犯罪分子来说，犯罪的成本太高。差社区一般没有 HOA， 社区的环境不仅仅是外观上的差别。第3点呢，是对于枪械的态度。据美国的司法部统计，在美国的民间有2亿多支枪，然后往往罪犯获得枪支的火力比警察还要大，所以每个警察在执法的时候都要做好随时开枪、依法开枪的准备。然后，但是也有不少人认为，其实警察在生死的关头，也许会高估自己所面临的危险，从而有一些错误的判断。就像威斯康星的事件。由于新加坡呢，法律规定除了武装部队、执法机构和辅警以外，没有人可以获得枪支，所以警察在执法的时候面对枪击的风险其实非常小。警察在执法时不随意拔枪，开枪的几率更是少之又少。要确保警察执法时的安全，加强对动粗者的刑罚在于提高阻吓力。其实警察在面对醉酒者、吸毒者或者是情绪激动者，警察都需要面对一定的风险，因为涉案者可能在案发的时候神志不清，因此粗暴地阻抗执法人员的行动。这个视频是通缉犯与警方在新加坡滨海湾附近对峙，当街开枪的视频。当时市中心人员密集，路人进行抢救的医护人员都在附近。根据雅虎报道，警方随后接受采访的时候解释道，在考虑使用武力时，警察要权衡对嫌疑犯的威慑有多大，能否保障嫌犯和公众人员的生命安全，原则上要避免使用过多的武力伤害目标，在诸多权衡中制服目标绝非易事。视频中考虑到民众安全，警察掏出电击枪，其中一名警察使用的是泰瑟枪，目的是制服这名男子。泰瑟枪是没有子弹的，它是靠发射带电的飞镖来制服目标。扣动扳机后，枪膛的2个电极会发射出来，命中目标后释放出高压，令罪犯浑身痉挛。然后我觉得很重要的一点是健全的法律。在新加坡，大家都知道它是一个法治国家，对于各种犯罪行为都有很清楚的判定。我给大家举几个比较好玩的例子吧，就是如果你去洗手间，然后冲洗马桶，其实是最基本的礼仪嘛。在新加坡，你没有做这件事情，就会面临150块钱的罚款。然后还有一个比较好玩的是，如果你随便连接别人的 WiFi 也会受到罚款。这个是如果你是猜别人 WiFi 密码的高手，然后你在公共的场合就是猜出了别人的密码，然后随便去连别人的 WiFi， 这个一旦证据确凿，会面临3年的监禁和最高1万块钱的罚款，或者2者兼施，这个还是非常严重的。然后还有一个是我觉得很好玩的，就是在新加坡是不可以裸体的，这个大家都知道。但是如果说你在自己的空间，比如说你们家的阳台上，或者是
窗户旁边啊，就是也许别人可以目光所及的地方，你也裸体，然后这个也是不可以的。这个在公共滋扰法中明确表明，你的行为影响到了别人在家里裸奔，可能会面临3个月的监禁，或者是1000元的罚款。大家听到这些法律以后，是不是觉得特别像一个爸爸在教小孩要怎么样生活，怎么样可以不要麻烦别人？然后，这个我觉得大家也可以看一下，李显龙总理在新冠疫情防疫的时候对大家的一些忠告。但现在我们希望你尽可能留在家里，除了与一起同住的家庭成员以外，请避免出门参加社交活动。我知道有些是大家庭，亲人也住得很近，不过在这1个月，也请大家忍耐一下，在这期间，请不要互相拜访、串门或搬来搬去住。但希望大家继续以其他方式保持联络，例如视讯聊天或打电话，甚至还可以写信。然后第2点呢，就是社区警务。看了一下，新加坡2020年总人口是560万，然后警察却只有1万人。新加坡特别注重警民联防，然后什么是警民联防呢？就是积极的调动社区的民众和罪犯斗争的积极性。我觉得这个特别像那个北京的朝阳群众积极的举报罪犯在哪儿，然后警察就每次一抓一个准。在新加坡也是这个样子，然后没有想到新加坡有40%的罪犯都是在民众的帮助下抓到的。这个就不得不说一下我来新加坡以后被报警和自己主动报警的经历。先说一下被报警吧，这件事情真的是刚来新加坡的时候，我是还在读书嘛，然后那个时候是和小伙伴们生活在一起，然后当时我们有一个好朋友也是住在一起，然后他是谈恋爱了，然后也是比较轰轰烈烈的类型。有一天晚上就是半夜1点的时候，然后她和她的男朋友在我们屋子外面，祖屋的外面走廊上吵架，是那种大吵大闹的类型。半个小时以后，听说他们就是架没吵完，然后警察来了。我第2天听我隔壁房间的一个男生他出面解决，然后他跟我说他是拿着 ID 下去跟警察解释了很久，然后就说他们俩不会再闹了呀，然后那个警察才走。后来才知道是邻居觉得太吵了，然后就报警了。其实我觉得新加坡的警察还是非常受大家信赖的，因为他没有因为这件事情很小，只是吵吵闹闹而不来了，或者说在电话里面指导你要怎么做，是没有出面解决，而是立刻赶往现场去看到底是怎么回事，然后联系屋主跟他们沟通要怎么样解决这件事情。还有一个是我自己主动报警的一件事情嘛。那件事情就是发生在我毕业之后自己一个人出去住的时候。事情其实也是跟情侣有关，就是有一天晚上也是晚上睡觉的时候，就听到门外好像有2个人在说话。那个时候我以为是邻居或者是谁走错了什么，然后在外面讲会话，没有去管。然后没有想到后来声音越来越大，就感觉好像是贴着我家门在说话，我就一下子整个人都清醒过来了。因为祖屋的隔音效果实在是不太好嘛，然后我就听得非常清楚是怎么回事。其实是当时有一个女生和一个男生约会完了以后，他希望那个男生赶紧回家，然后就骗他说这间屋子也就是我住的这间屋子是他自己的家，然后希望他赶紧走，自己妈妈在家里等他。然后但是不知道为什么那个男生就是一直不想走，一直就说要不要进去喝杯茶什么之类的。然后当时已经是晚上3点了，后来我打算不要管这件事情，因为如果那个女生觉得危险，这其实也是一个自我保护的一个方法嘛。但是后来最诡异的一点是，那个女生开始用她自己的钥匙来敲我们家的门，然后我当时就特别害怕。
就不知道他们是装作情侣来做这件事情，还是说他以为怎么他自己的钥匙可以打开我们家门吗？然后我当时就特别害怕，一下子把家里所有的灯都打开，靠着那个窗子特别大声的报警，一个是为了让他们听到我在报警，一个是真的希望警察赶紧来。然后他们听到我报警的声音也就赶紧走了嘛。然后很快就10分钟之内，那个警察就真的来了。来了以后说他们肯定没有走远，然后他们会一直在外面巡逻，希望我可以安心的去睡。然后这件事情他们也会给我一个后续的结果。当时我觉得真的是非常的暖心，因为他们说他们会一直在门口巡逻，然后也不是说他们走了然后录一个事情的经过他们就回警局了，而是他们会一直来跟进这件事情，我一直在门口保护我，我也觉得真的非常的暖。新加坡要求警员在10秒内接听999电话，在15分钟内抵达紧急事故现场，在30分钟内抵达非紧急事故现场，在5个工作日内回复公众的邮件，在7个工作日内向受害者提供案件的进展。除了依靠警察，大家在面对危险时应该多一份冷静，这样不论面对的是警察还是歹徒，都不至于让自己陷入危险。一个国家的人民有安全感，不必担忧随时可能出现的危险。这个就像是高中时代会在天桥上等我下晚自习，和我一起走过黑巷子的妈妈，和会载我往回家在路口等待我的爸爸。这些我觉得理所当然的事情啊，原来是需要许多人共同的努力。对于一个国家来说，长久的国民生活布局，长久的经济发展积累，长久的思想教育，完善的法律和绝对的行动力是国民安全感的来源。祝福新加坡越来越好。喜欢我的视频记得订阅哦，每周5更新。晚安了各位。